मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ। ये बिस्कुट इनकलाब की राह में रुकावट नहीं बन सकते। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं भाई बाबा मेरे, आप लेट आ जाए। ओए होए, क्या हल निकाला है। वो खानदानी बंदा, उन्हें सुपारी देती, तू लानत, तेरे तो बिस्कुट नहीं देता तू। डुब के मर जा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। चूंकि सजाद जानी साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, इस प्रोग्राम की जो सदारत है वो मेरे भाइयों ने मेरे जुम्मे लगाई है। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही तारीख का एक अहम प्रोग्राम है। ये एक प्रोग्राम नहीं, ये एक तहरीक है। तहरीक किसके खिलाफ है ये आप जान जाएंगे। मुल्क के जो नामवर सितारे हैं जिनका काम लोगों में खुशियां मुस्कुराहटें बांटना है, अगर तेरा बेड़ा तर जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। शागिर्द यूनियन जिंदाबाद शागिर्द यूनियन जिंदाबाद शागिर्द यूनियन जिंदाबाद। साडा हक ओथे रख, साडा हक ओथे रख। मेरा टाइम मेरी मर्जी, जिंदाबाद जिंदाबाद मेरा टाइम मेरी मर्जी। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये भी दसो कि जड़ा ए कद तो ਅਸੀਂ बैठे हैं की वजह बनी? मैं बताने जा रहा हूँ। तारीख के वर्कों पर जो गर्द पड़ चुकी है, बहुत से मजलूमों की दास्तानें दब चुकी हैं, लेकिन ये दास्तान रुकेगी नहीं, ये तहरीक झुकेगी नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, जुल्म सितम का मुकाबला करेंगे और जुल्म को एक दिन मरना होगा। जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है मिट जाता है। वाह वाह वाह। करना होगा। अच्छा नाजरीन, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा अगर जी जी, जुल्म का शिकार हुए, मैं जुल्म पहले का- थोड़ी सी तफसीलात बता दूं। बता दे। चंद लम्हे अगर कोई दफ्तर लेट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आहनी हाथों से और मुसल्ला होकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, और यहां तक ना देखा जाए कि उनके कोई गहरी चोट ना लग जाए, कोई टांग बाजू हड्डी जोड़ कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। जी फरीद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सब तो पहलो बहुत शुक्रिया जनाब सदर ਤੁਹਾਡਾ। ਚੱਲੇ ਹੋ ਬਸ ਖਤਮ। इमली मैं तेरे ना एक गल दसा, तू विच बैठा वा ना ते सिर इस सालम आदमी ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਹੈਲੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। तादगर्दी ਬੰਦ ਕਰਾਓ, तादगर्दी बंद करो। ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸ ਜਰਾ, ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸ। ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ क्या किसी कानून दे विच मौजूद है लत्तां तोड़ दित्तियां जाण, मोढे कट दित्ते जाण, सिरां दे विच मार सोटियां साडे सिर पाड़ दित्ते जाण। तू ना रो, एक मिनट ठहर जा, इन्ना दिन होया नहीं। गल ये वा कि नाज़रीन, असी इस जुल्म दे खिलाफ, तुसी कुछ दिन पहलों वीडियो वेखी जिहदे विच सानू साडे ते जुल्म कीता गया, लेकिन तुसी कुछ भी नहीं वेखिया। मैं तुहानू दस नहीं सकदा, मेरे को दस्सिया नहीं जाण डिया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਜਰਾ ਭਰ ਕੇ ਫੈਸਲ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਤਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ अजीम ਪਾੜਤਾ इंसान है यार, तालियां यार, क्लैप फैसल भाई ली यार। फैसल भाई, मैं आपके ਕੀ ਹੋਇਆ जज्बात ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਯਾਰ। ओए होए होए ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ओए होए ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ओए होए होए। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ?
ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਂਹ ਜੇ। ਆਹੋ ਸੋਰੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜੱਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਤਾਦਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੱਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੱਲਾਦ ਬੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ, ਕੋਲੇ ਫਾਲਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ मैं तेनू एक गल दस दांगा, लेकिन नाजरीन इन गुंचों को मैं खिले बिना मुरझाने नहीं दूंगा। ਓਏ ਮੁਰਝਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ। जिंदाबाद जिंदाबाद ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਲ ਕਰੋ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। मैं बागी हूँ फूलों से मैं निकली हूँ। मैं बागी हूँ अभी तो मैं बागी हूँ। मैं तेरे घड़े दा बागी है, हथ पा के तो फड़ मैनू सजना वे। केड़ी केड़ी शह तो बागी लुकावां मैं। अच्छा नाज़रीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਮਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਦ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇਰੀ? ਆਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਭਰਨੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਮਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲੰਡੇ ਇਮਲੀ। ਏ ਜੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਲ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜੱਲਾਦਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਕੇਕ 1 ਬਿਸਕੁਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਓਏ ਓਏ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਦਕੇ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਭਲਾ? 8 ਵਜੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ। बिना तू स्टेशन से बैठा है। ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੋਂਬੜ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਸ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲਾ ਖਾਣੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਦੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਤਰਸੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪੂਰੀ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਪਿਆਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ। ਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਣੀ।
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਪਿਨਰ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਸੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਵਜ ਜਾਣਾ, 2 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, 3 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰੀ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਸੂ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ। ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰਪਾਈ ਹੋਈ। ਫਰੀਦ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਲੱਤ ਪਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾੜ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੜਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜੂਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਤੇ ਵੀ ਆਣੇ। ਯਾਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾ, ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧਵਾਈ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਵਧਵਾ ਲਈ, ਆਪ ਹਰਕਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ, ਸੈਲਰੀ ਵਧਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛਡਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੋਅ ਮੁਕਾਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਚਿਪਸ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਢਾਏ ਦੇ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਓ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਓ ਤਲਾਕ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀ ਆ? ਮੁਤਾਲਬੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਿੱਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਸਦਾ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਹਾਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਐਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜਾ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਸਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਜਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਲੇਜ਼ਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ। ਹੱਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਤਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਬਾਦਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ GLI ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, UPS ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਲੈਂਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ। ਵੀਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਕੋ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਡੇਲੀ
ਉਹ ਪਛਾਣ खाता लवाया जाए। ਖਾਤਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਡੇਲੀ ਆਵੇ। बिल्कुल सही। ਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ना चाहो नहीं, हर इन्ना बोझ ना पाओ, हाँ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗਲਤ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਸੂਈ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਫੇ ਔਰ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਓਏ ਪਗਾਰਤੀ ਨਾ ਕਰ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਕੰਬਲ ਤੇ ਮੈਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਚਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਚਅਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਵੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਦਵਾ ਦਵਾ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਤੇ। ਦੁਖਦਾ ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ। ਫਰੀਦ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਓਏ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 28 ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖਸਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਬਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਖਸਤੇ ਯਾਰਾ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ तेरा ये बिस्किट इनकलाब की राह में रुकावट नहीं बन सकता। अब ये काफिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, मंजिल पर जाकर दम लेगा। और हमारी मंजिल क्या है फरीद भाई, बताइए हमारी मंजिल क्या है? बड़ा 10 लाख बंदा 10 लाख का रहने देना। फैसल भाई हमें बताइए हमारी मंजिल क्या है? बातें दो ही होती है नाज़रीन। हमारे उस्ताद मोहतरम हमेशा हमें यही बोलते हैं कि जल्दी आओ जी। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆਓ ਬਸ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। बोला आखिरी। मेरे उस्ताद मोहतरम हमें हमेशा यही कह रहे हैं कि जल्दी आओ। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, मैं भाई बाप है मेरे, आप लेट आ जाए हाय हाय, कैसा हल? क्या हल निकाला भाई? आप क्यों नहीं लेट आप आते? क्यों नहीं लेट आते? आप क्यों नहीं लेट आते? हम लेट आते, हमारे साथ अगर मोहब्बत हो, शिगिर्द को कैसे रखते हैं, शिगिर्दों से मोहब्बत करने का हाय 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 हाय। लोगों को आप बता रहे हैं कि मैंने इनको ऐसे किया, ये वो वहां से लेके आया, वहां से हमारी खातर इतना तो करके देखिए, आप थोड़ा सा लेट आ जाए। क्या बात। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹ ਲਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਆ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਰ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਟ ਅਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਮਜ਼ਰ ਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਪ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10,000 ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ 10 ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀਏ। फैसल भाई मेरा एक सवाल है सर,
ਜੋ ਰੱਬ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟਦਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚੁੱਕੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ। ਵੀਰ ਭਾਈ ਫਰੀਦ। ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ, ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਇਮਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਕਿ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਤਰਸ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇਰੇ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ पता लगे, तेनू एक लगे ते तू जाने। ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਵਾ। अब्बास भाई आपसे मैं पूछूंगा, देखिए कितना मासूम आदमी है, इस पे जो जुल्म होते हैं इसकी जुबानी जानते हैं, बताओ जरा। ਯਾਰ ਬਾਸ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਯਾਰ ਆ ਬਿਸਕੁਟ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਐ ਲੈਣ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਣ। तू बाहर मैं जाना जाना ना यार। अज, ਤਾਜੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹਾਤੇ ਚੱਲ। बाहर अज सोच समझ के जाई। आ तेनू सिर्फ मेरा ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖੋਤੇ ਨਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਧੋਣੇ ਆ ਬਲਕਿ ਖੋਤੇ। तू बेटा इस ਗੱਲ ਦੇਰ ਚ ਰੱਖ काबिल ਲਈਓ। इस काबिल रहना ही नहीं, तू इत्थों अज जाना ना ते गेम चेक करी। ਜੀ जी बास भाई आप बताएं। ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਂਦੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੇਟ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚਾਹ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ। एक काम कर, ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਯਸਰ ਸਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਹਰੀ ਮਲਾਈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਬਣ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਾ। ਚੱਲ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਬਣ ਮੁੱਕਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਸਾਬਣ ਮੁੱਕਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਧੋਈ ਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। Shut up। ਤੇਰੇ ਗਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਆ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਗਾਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜੀਆਂ ਤੜਾ ਲਈਏ, ਮੋਢੇ ਕਢਾ ਲਈਏ, ਆ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲਈਏ। ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੋ ਕੌਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਨ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 92 ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਮਾਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਮਲੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਨਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ऐसे ही उस्तादा नाल पैदा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, बागी हूँ, मैं बागी हूँ, फूलों से रंगार है। मैं तेरे कड़े दी बागी आ, हथ फाक ते फड़ मैनू सजना वे। बागी हूँ मैं, बागी हूँ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਹਲ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਭਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹਬ ਫੜੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹਬ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਕਰਨ ਚੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਣਾ ਗਾਂਡਾ ਬਣ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ 3 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ 3 ਦੇ 3 ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। ਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਟਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਓਏ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ। ਆਹੋ ਓਕੇ ਸਰ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ ਅਰਸ਼ਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ। यार वापसी भी उन्होंने कराई, तुसी ਵਾਪਸੀ जान ਤੂੰ ਕਰਾਈ।
ਆਹੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਚੁੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਅੰਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਆਂਡੇ ਬਾਲਣ ਨੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਓ ਰੌਲਾ, ਹੁਣ ਮਤਾਲਬੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੁਤਾਲਬੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਓਏ ਭੈੜਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਵਾ ਮਿਲਣਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਬ ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਇੱਕ ਆ। ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਮਲੀ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਲੋ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਓਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ, ਤੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ? ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ 300? ਅਰੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੀ। ਇਮਲੀ ਆਂਡੇ ਬਾਲੀ, ਆਂਡੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਣ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਫੈਸਲ ਭਈਆ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ, ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇਹ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰਨ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀ ਕੱਟਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਕਰਾਉਣੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੱਟਣਾ ਅਡਿਆਲਾ ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ। ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਰੱਖਿਆ ਇਮਲੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਵਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਬਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਥ ਕਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਫੈਸਲ ਫਰੀਦ ਕੀ ਬਾਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਜੱਡੋ ਕਰੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ? ਲੂਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਨੇ ਮਾਰਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ response ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਭੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰਾਂ ਬੁਰਾ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਆਉਣ ਡਈ? ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਥ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਸ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਟੀਕੇ ਆ ਜੇ ਕਾਹਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬੰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰੇਲੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਲੀ ਟਾਰਜ਼ਨ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਜਾਹਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ। ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਹਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਧਰ 13-14 ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਬਤਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆਉਣ ਉਹ ਡੀਆਂ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੇ ਚਿੱਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ, ਸਿਰ ਪੱਟ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀਏ ਥੋੜੀਏ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਤੂੰ। ਦੀ ਨਗਾਣੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਗਾ ਲਿਆ। ਮਾਰ ਇਸ ਭਾਲੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਹਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਲੀ ਬਣੇ ਆ। ਕੁਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬਿਸਕਟ ਖਾਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵਾਂਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੈ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਅਮਨ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਅਮਨ ਵਰਗੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਜਾ। ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਫਿਟਮੋ ਲੰਡੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੰਢ ਦਾ ਕੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਬਨੈਜ਼ਾ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਕਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਛੱਡਲੇ ਮਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪੂਰੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਓ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਆ। ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਤਰਾਮ ਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਸਮੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਤਾਲਾ ਲੋਗਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਕਦਰ। ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੰਸੀ ਹਲਵਾ ਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨੂੰ ਖਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਲਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ।
ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਤੋਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਗਲਾ ਚੂਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੇ। मेरी गल सुन ला, तू ये जुल्म कर रहे वा, पत्थर इंसान। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਓਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਨੀ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਝੂਟਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ 1 ਵਜੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਭਰਾ ਵਾ ਓਏ, ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਤਾਦ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਲੇਜ਼ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕਦੀ, ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਵੜੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਜਨ ਸਮੋਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਪਰੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਕਟ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਰਗੜ ਕੇ ਬਿਸਕਟ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਖਾਈ ਜਾਣਦੇ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਮੂੰਹ, ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ। ਘਰ ਇਹਦਾ ਕਸਮੇ ਬੂਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੌਣਾ ਲੰਘਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਸਕਟ ਤੇ ਲੇਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਔਰਤ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾ, ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇਰ ਹੋਣ ਜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਸਮੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਲੇਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਰਹਿ ਮੇਰੀ। ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੀਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਿਨਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੈ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਸੁਬਹ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕਦਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਡਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਸੁਬਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 8 ਚਾਵਾਂ ਆ ਪੀਂਦਾ, 8 ਚਾਵਾਂ ਆ ਪੀਂਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ। ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨ ਵਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਫੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹੀ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਗ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਚੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਸਮੇ ਚੀਮੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੀਮਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਰੇ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਚੀਮਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਸਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ? ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਮਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਵਾ ਤੇ ਲੀਡ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੈਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਈਓ, ਤੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੌਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ? ਚੀਮੇ ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੌਣ ਲਈ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਮਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਮਾ ਵਾ 10 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ ਦਈਓ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲਣ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੀਮਾ ਹੁਣੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਵਾ? ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਖਾ, ਕੌਮ ਉਸ ਚਾਹ ਜਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੀ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹਿ। ਚਬਲਾ ਮਾਰਤਾ ਪਿਆ ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ ਹੁਲੋ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੋ, ਬੰਦ ਕਰ। ਚਬਲਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਭੈੜਿਆ। ਅਗਰ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹੋ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੋਣੀ ਆ, ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਖੋਣੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾਲ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੀ ਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਗੇਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਬਲੈਕ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣ ਡੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਤਾ? ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਲੰਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਪਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੇਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਸਪੂਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਦੇ ਕਈ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਕਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਲੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ ਭੇਜਣ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਖਿੱਚਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਾਇਓਡੀਨ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਲੂਟ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਵਾਹ ਚਾਚਾ ਵਾਹ। ਕਸਮੇ ਉਹ ਜੌਂਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੌਂਟੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੌਂਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਫੈਸਲ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਯਾਰ ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਲਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਯਾਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵੈਪਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਮਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਡੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੇਜ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਰੇਹੜੀ ਧੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ 10 ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ। ਹੁਣ ਪਜਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਾਮ ਆਏ ਬਸ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ, ਹਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਆ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਲੀ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਚਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤਰਲੇ ਭਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਓਏ ਲਾਣਤ ਕਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਕੂਆਣ ਦੇ ਰਾਧੇ ਮੋਹਨ ਇੱਧਰ ਓਏ ਲਾਈਆਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ, ਗੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਬੇਹਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮੂਹ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ, 5-5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਟੈਬ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਠੋ। ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਗੱਲ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 5-5 ਲੱਖ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਾਹ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਣ। ਕੀ ਮੰਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਨਾਨ ਤੇ 1 ਪੀਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਖਤਮ ਦਵਾਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਾਮ। ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਆ ਵੇਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ, ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਪੜੋ। ਉਸਤਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਚੱਲ ਜਾ। ਪਾਗਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਨਿਕਲੋ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੱਢ ਆਂਡੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ। ਹੋਰ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਨੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹਰਨੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ। कम जानी साहब बेटा की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਫੈਸਲ ਰਾਮਾ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਥ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਖੁਸ਼ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣ ਡਈ ਆ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਨਣੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ। ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਭੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई लाए परदेसी अर्ज कर रहा है सऊदी अरब तो एक छोटी जी शिकायत ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੀਦ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਨ ਰਾਜ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਧੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ इंज ना कराया करो मोहब्बत फरमाया करो। अस्सलाम वालेकुम सजाद जानी साहब कैसे हो सेहत भी ठीक है अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे हसदे वसदे रहो लोगों नू सादे रहो ते मेरे प्यारे दोस्त फैसल रामे नू और ते फरीद भाई नू कदी तंग ना कराया करो जे कोई लेट भी होन ते सानू सजा दे लिया करो साडिया प्यारिया दोस्तां नू कुछ ना कविया करो। और सुनाओ सेहत भी है ठीक जे मेरे तुहाडी टीम बहुत अच्छी काम करती है मैं कोई तुहाडा प्रोग्राम मिस नहीं करता। सजाद जानी साहब बहुत अच्छे हो तुसी और तुहाडे जिहड़े करैक्टर ने बहुत अच्छे ने बहुत तुहाडी टीम चंगी है सारी दुनिया यूरोप के भी लोग इन्हों बहुत पसंद करते हैं भावें इन्होंने नहीं समझ आती लेकिन इन्होंने एक्टिंग वेख के बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज जी। सत श्री अकाल उस्ताद जी तुहानू बहुत सारा प्यार ते मेरे वड्डे भरा फैजल फरीद दानिश अब्बास ते इमली भाई नू बहुत सारा प्यार ते उस्ताद जी क्यों बच्चों की जान पिछे पे जे बख्श दो उन्होंने ते उस्ताद जी मैं तुहानू यही कहना चाहुंदा वा कि इन्हां दा टाइम 3 वजे तक कर दो इस तो पहला तो मैनू तो नहीं लगता ये आने वाले आ जी ते जे फिर भी नहीं मानते तो इन्होंने लागे किते क्वार्टर लै दो कोई इन्होंने 3 वजे तो पहला नहीं जी आना। ते बाकी उस्ताद जी तुहानू बहुत सारा प्यार बहुत दिलों ते तुहानू रोज़ देखदे आ बहुत ही वधिया लगदा जी। अस्सलाम वालेकुम जानी सजाद जानी साहब सारा ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਤੇ ਫੈਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਢੰਗ ਲਾਓ ਇਹ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾ ਆਉਣ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, की हाल चाल? ठीक ठाक हो उस्ताद जी? बस ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦ ਤੇ ਫੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਬਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੀਦੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ ਆ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਫੁੱਲ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮੈਂ। ਓਏ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਫੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਗੇੜਾ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। हाँ इतना ना करियो, इतना अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, क्या हाल है? मैं फजल बहरीन से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज़ फैसल भाई और फरीद साबरी को इतना ना कूटा करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वीडियोस एंड लव यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अतीक शाह है ते मेरी सज्जाद जानी साहब अगे रिक्वेस्ट है कि फरीद ते फैसल रामे साहब ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई एंड टीम, की हाल है सर? सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ। ਚੀਮੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ? ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੁੜੋਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਵ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद जानी टीम ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਤਰ ਲਿੱਤਰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। क्यों मारते हो भाजी? जानी सर आपने आज के बाद फैसल चाचू और प्रीत चाचू को नहीं डांटना है। कभी कभी हम भी स्कूल लेट चले जाते हैं, मैं तो टीचर कुछ नहीं कहती। पापा भी कभी कभी 12 बजे चले जाते हैं, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे। उनको तो उनके सर कुछ नहीं कहते, आप ऐसे ही डांटते रहते हैं। तब आपसे आपने डांटना है उनको। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਦਾ। अस्सलाम वालेकुम सजादी अंकल, आपने फैसल अंकल और फरीद अंकल को नहीं मारना अगर वो लेट आते हैं, लेकिन वो आ तो जाते हैं। हाँ जी, वो दोनों आ तो जाते हैं, फैसल भाई और फरीद भाई, कोई इशू नहीं है इसमें, एटलीस्ट आ तो जाते हैं। आप उनको मारना नहीं है सर, इनको प्लीज आप बिल्कुल मत मारिए। बड़े अच्छे ये स्टार हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की कॉमेडी करते हैं, इनको देखने का बहुत मजा आता है। लेकिन जिस तरह आपने इनको कल आपके शो पे फूल फेंकने के बाद मारा है ना, वो देखने का भी बहुत ज्यादा मजा आया है, बहुत ज्यादा मजा आया है। सज्जाद जानी टीम अस्सलाम वालेकुम जानी साहब,
फैसल रामे साहब अस्सलाम वालेकुम, फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम, अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। जानी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਲੇਟ ਕੰਮ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਜਾਏ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ।